हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल टू वेदांत टीचिंग। आपण माने समस्ते जानिथिबे 17 फेब्रुआरी दिन बहु असुविधार सम्मुखीन करी जो आमर फ्रेंड्स माने एथे सारा स्ट्राइक करथिले। एलटीआर आर्ट्स एवं ओडियार रिजल्ट न बाहरी थिबारु पिलांक भितरे बहुत सारा पिला माने बहुत सारा हडल्स बा असुविधार सम्मुखीन करुथिले। तो फाइनली 17 फेब्रुआरी सेकेंड हाफ रे इवनिंग रे स्टूडेंट माननकु तांकर उपहार मिली सारिछि जो माने परिश्रम करथिले, जो माने एते वर्ष धरी लागि रहिथिले केमिति आमे गोटे टीचिंग सेक्टर रे गोटे गवर्नमेंट जॉब पाई परिबा। तो फाइनली रिजल्ट आसी सारिछि एवं रिजल्ट बाहरला परे मोर दैन 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बा ताठू अधिक वर्तमान तो कंटिन्यूइंग चलीची मेसेज आम पाखु आसुची। 50 रु अधिक स्टूडेंट मानकर मेसेज कॉल मो पाखु पिंकू सार पाखु मैडम को पाखु आसी सारची जे सार आमर परीक्षा हेई गला। दैट टू बी एटा ही मु कहबी एटा ही गोटे टीचर अचीवमेंट जेतेबेले तार स्टूडेंट फाइनली परीक्षा रे सक्सेस हुए एवं तार गोटे कॉल आम पाखक आसे कि मेसेज आसे सार आपणक आशीर्वाद पाई हौ किंबा आपणकर क्लास करी हो फाइनली आमे आज सक्सेस पाई सारिछे। एई भली जने सक्सेसफुल कैंडिडेट आज आम सहित अछंती ढेंकानाल रु, जहांको ना होची राजेश्वरी नायक। तो वर्तमान वेदांत टीचिंग रे तांको आमे स्वागत करिबा, तांको पचारिबा मु किछि कहबिनी तांकर रैंक केते अछि, केउ भली भाबरे तांकर प्रिपरेशन न जर्नी थिला, तांकर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से कौन पढ़ी केमिति केउ भली भाबरे सी फाइनली डिसाइड कले कि मु एलटीआर एग्जाम पे प्रिपेयर हेबी बा ता पूर्वरु से अन्य किछि हाई स्कूल एग्जाम देइचंती कि नाही, ये सबु जिंस को आज सेसन ने आम माने गाइस देखिबा। तो वर्तमान मु स्वागत करुच्ची से सक्सेसफुल कैंडिडेट बा आस्पिरेंट राजेश्वरी नायक। मैडम नमस्कार। प्रणाम सर। केमती अछंती राजेश्वरी? सर बहुत भल, आपण केମିତି अछन सर? मु भी मैडम बहुत बढ़िया अछि। प्रथमे मते आपण कहंतो आपणकर रैंक केते रहिला? सर मोर 813 रैंक। 813 रैंक। तापरे माने डायरेक्ट मु पचारिबी जेतेबेला आपणकर रिजल्ट फाइनली बाहरिला, जेतेबेले आपण कंप्यूटर को जाइथिबे लॉगिन करिथिबे रोल नंबर खोजिथिबे, जेतेबेले आपणकर रिजल्ट पे आपण गले सेतेबेले सिचुएशन कोन थिला एवं से जो पर्टिकुलर मोमेंट केमिति आपण को लागिथिला राजेश्वरी? सर गोटे एस्पिरेंट पई रिजल्ट निज फेवर आसीबाटा एटा गोटे बहुत बड़ कथा सर। सो फास्ट जेतो रिजल्ट आसिला मो फोन रे चेक करथिली, जेतो आसीगला सेटा को डाउनलोड करिया मु पूरा थरुथिली सर। कोन माने केमिति के भीतर गोटे आसिला मु पूरा थरु थाए रिजल्ट देखिया पई। तबरे डाउनलोड हे गला तो मु डायरेक्ट स्क्रॉल करली माने सर कटअप केते जाईची, कटअप देखिली हाँ हे जाईची। तर सर कौन कहले से जो वेबसाइट रो फॉर्मेट को डायरेक्ट डाउनलोड कले सेटार सर्च कले आसीनी, मु हाँ। सेटा सर जानिनी। तो मु कौन करची ऊपर रोल नंबर मारिकी चेक कर देची, किंतु सर आसीनी, नो फाउंड लिखिची। तो फिर मु नेक्स्ट टाइम आउ थरे चेक करची, नो फाउंड लिखिची। सर मु भाबिली मोर माने कटअप ऊपर मार्क अछि बट हेलानी। सर मु फोन फिंगी देकी कांदिया भी लागली। तबरे भाई सेठी बसथिले, से पूरा आश्चर्य हेले कोन एमती होजी बोली। तर मु फोन नेकी से स्क्रॉल करिया लागि चंदी, मु सेठी बसी तांग गोड़ पाखरे बसी कांदु थाए। तबरे भाई खोजिले, देन अच्छा। कहले ने एडा तो ने तो ना बाहरची कांदनी जा। सब बहुत माने माने आपण खुशी लागले सर। माने आपण निजर रोल नंबर को प्रथमे ठीक से चेक न करी आपण कांदिबा आरंभ कर देले जे मोर परीक्षा हेलानी। सर ने मु चेक करथिली, किंतु एटा सर्च कले सेटा आसीनी। मो आसेनी। फोन अच्छा ने अच्छा बोधे मे बुझिली। भी इशू थिबो की कोन। हाँ हाँ हाँ। तो जेतेबेले सर प्रथम तो जिंस राजेश्वरी सीरियसली आपनकर ए मार्क केते मोमेंट को रहिला? मु लाइफ सर सीरियसली ए मोमेंट को मु लाइफ टाइम केबे भूली परियनी। नहीं, एटा तो गोटे बहुत बड़ा अचीवमेंट, कारण जेतेबेले गोटे आस्पिरेंट रो रिजल्ट बाहरे से जो समय से जो पर्टिकुलर से जो कहया को गले केते सेकंड तो मु कहि परिबिनी, से जो 50 रु 60 सेकंड बा आपण कंप्यूटर खोली के रिजल्ट देखिला पर्यंत से जो आज्ञा सर। टाइम माने सेटा बहुत ही गोटे माने कहया को गले लाइफ टाइम गोटे सिंगल टाइम रे ही आ जेतेबेले रिजल्ट फाइनली बाहरिबो से जो इमोशन घर लोकंकर एक्सपेक्टेशन सबु जिंस गोटे समय रे आसी जाए। बाय द वे राजेश्वरी आपनकर मार्क केते रहिला? कारण कटअप जदि मु भूल न 104.75 ना केते जाईची, आपण कोन यूआर कैटेगरी रे केते मार्क आपनकर रहिला? सर मोर 104.50 थिला। 50 थिला। तो आपनकर अनरिजर्व कैटेगरी माने ये जनरल ले सर पाइले नाइ मोर वुमेन ना? एसटीबीसी रे सिलेक्शन हेछि। एससीबीसी रे सिलेक्शन हेची।
ତ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସାମ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ଘର କୋଉଠି, କଣ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କଣ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ତା ମୋ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ର କାମାକ୍ଷାନଗର ସିଟିରେ। କାମାକ୍ଷା ନଗର, ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସବୁ ସେଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ଜୁନିୟର କଲେଜରେ କରିଛି। ଓକେ। ଦେନ୍ ଦେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ମୋର ମାନେ ବିଏଡ୍ ରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ତ ହୁଁ। ମୁଁ କେଉଁଝରର ଧରଣୀଧର ଅଟୋନମସ କଲେଜରେ ସେଠି ମୋର ବିଏଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ବାህ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମିଳିବା ବି କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ଡିଡି କଷ୍ଟ। କଲେଜ କେଉଁଝରରେ ବିଏଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ତାପରେ ସାର୍ 2023 ରୁ ମାନେ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ହାଏଷ୍ଟ ଟିଚର ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍, ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ସଇଲା? ସାର୍ ବିଏଡ୍ ସରିଲା 2023 ମସିହା, 22 ମସିହା ସାର୍, 22 ମସିହା ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ସରିଲା। ଦେନ୍ 23ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତେବେ 23ରୁ ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି 2 ଇୟର୍ସର ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ, ଆମ ଆଇ କରେକ୍ଟ? ତ ବେଶୀ ହେଇଯିବ ସାର୍। ବେଶୀ ଥ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ଇୟର 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ, 3 ଇୟର୍ସ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା? କାରଣ ଯେତିକି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କଲେଣି, ଆର୍ଏସଟି ବେଳୁ ଆର୍ଏସଟି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଜେଟି ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏସବି ଟିଜିଟି ହେଲା, ଏସ୍ଏସଡି ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା, ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ବୋଧେ ଏଲଟିଆର ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବିଫୋର 2 ଡେଜ୍ ଆସିଛି। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛି ଏକ୍ସାମ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋର ଥାର୍ଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ୟା ପୂର୍ବରୁ କୋଉ ସବୁ ଏକ୍ସାମ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ? ସାର୍ ମୁଁ ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆରଏସଟି ଦେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଆଚ୍ଛା। ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ବି ଦେଇଥିଲି। ହୁଁ 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 ସାର୍ ହୁଁ। ଆରଏସଟି ରେ ଗୋଟେ ମାର୍କରେ କଟି ଯାଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଏସଏସବି ଆଚ୍ଛା। ଟିଜିଟି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ମାର୍କ ଆସିଲାନି, ତ ହୁଁ। ଜାଣିପାରିଲିନି। ତ ଓକେ। ଫିର ବି 100 ପାଖାପାଖି ଥିଲା ମୋ ମାର୍କ। ମାର୍କ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିପାରେସନ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀ? କେମିତି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଲଟିଆର ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ବୋଧେ ରିଜନିଂ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଥିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏରିଥମେଟିକ୍ ବି ଥିଲା। କେମିତି, କାରଣ ଏସ୍ଏସବି ଟିଜିଟିର ଯଦି ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଏଲଟିଆର ଭଳିଆ ଏତେ ସାରା ହ୍ୟୁମଙ୍ଗସ୍ ସିଲାବସ୍ ନଥିଲା। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏସ୍ଏସବି ଟିଜିଟିରେ ଏସବୁ ପାଠ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଏସବି ଟିଜିଟି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆରଏସଟି, ପୁଣି ତାପରେ ଏଲଟିଆର। ତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନ ଜର୍ଣ୍ଣି 3 ବର୍ଷର, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ, ଫାଇନାଲି ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ ଆସି ପାଇଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା? କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିଲେ? କଣ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ ଆପଣ? ସୋ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସାର୍ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମତେ କୋଉଟା ପଢିବା ଦରକାର, କୋଉଟା ସ୍କିପ୍ କରିବା ଦରକାର। ସାର୍ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି ଥରେ ସ୍କ୍ରଲ କରୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଆସିଲା। ମତେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ରେଫର କଲି, ହଁ ଏଇ ସାର୍ ଭଲ ପଢଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ କୁ ପରଚେସ୍ କରିଥିଲା, ଦେନ୍ ମୁଁ ବି ହୁଁ। କରିଥିଲି। ତ ଆଚ୍ଛା। ସାର୍ ସେଇଟା ବୁଝିଲି। ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଲା ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ। ତାପରେ ହୁଁ ପ୍ରିଲିମ ହୁଁ ହୁଁ। କ୍ୱାଲିଫାଇ ପରେ ତ ଆପଣ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରେ ଆପଣ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ସବୁ ଟପିକ ସବୁ ରହିଲା, ରିଜନିଂ ହରିକା, ସେଗୁଡାକ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ ନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କେମିତି କଣ ପଢୁଥିଲେ? ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢାଏ, ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହଉ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲଟିଆର ହଉ କିମ୍ବା ଆରଆଇ ହଉ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢିଲା ପରେ ଏମସିକ୍ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସାର୍। ପିଲାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କେତେ ଥିଲା? କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣ ସାର୍ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପଢୁଥିଲେ? ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ର ଭାଲ୍ୟୁ ବହୁତ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କେତେ ବୁଝିଲେ, ସେଇଟା ନିଜକୁ ମାନେ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମକ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ନିହାତି ଆପଣ ଯୋଉ ମକ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ହେଲ୍ପ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ତ ଅବିକା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଲଟିଆର ଆପଣ ପାଇଲେ, ଏଲଟିଆର ପରେ ଆପରେ କିଛି ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ମାନେ କିଛି ହାୟର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ବା ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନିହାତି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସାର୍ ଏବେ ସେଟେଲ ହେଇଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଓଏଏସ୍ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଓଏସ୍ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ। ତେବେ ସ୍କୁଲରେ ଓଇଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ ସର୍ଭିସ ନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ? ସାର୍ ଏଜୁକେସନ ସର୍ଭିସ। ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ ସର୍ଭିସ, ନିହାତି ଭାବରେ ତା ଦେହରେ ତ ଜିଏସ ର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ ରୋଲ ଅଛି ଜିଏସ ର। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ପିଜି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ପିଜି ଆପଣ କୋଉଥିରେ କରିଛନ୍ତି? ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସାର୍। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ। ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବୋଧେ ପଢେଇବେ ନା କଣ ପଢେଇବେ? ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ କଣ ଆଜ୍ଞା ରହିବ ସାର୍। ସ୍କୁଲରେ? ଆଜ୍ଞା ତ ପଲିଟିକାଲ ୟା ସାଇନ୍ସ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଇଂଲିଶ କୁ ପ୍ରିଫର କରିବି। ଇଂଲିଶକୁ ପ୍ରିଫର କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବଢିଆ।
ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଜାଣିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କଣ ଥିଲା? ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା, କାରଣ ଆମେ ଆମର ଏ ଯୋଉ କନଜରଭେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁ, ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଏଜ୍ ପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କହନ୍ତି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ। ତ 3 ବର୍ଷ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ, ଘରୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେସର କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତିଆ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆସିବା? କାରଣ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର ହେବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା, ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାର୍। ସାରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ, ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁଜ ହେଇଥିବ। ଆଇ ହୋପ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକି ବିଗତ 10 ଦିନ ହବ ପିଲାମାନେ ବସିଥିଲେ, ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ତ ମୋ କହିବା କଥା, ସେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଭାଇବ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା, ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଇମୋସନାଲି ୱିକ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି, ସବୁ କଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ବାହାରୁନି, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କର ରୋଲ କଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟାଲି କେମିତି ଷ୍ଟେବୁଲ କରୁଥିଲେ? ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ତ ଘର ଲୋକଙ୍କର କଣ ସପୋର୍ଟ ଟା ବହୁତ ଦରକାର ସାର୍। ସାର୍ ଆମ ଘରେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଯିଏ ଯିଏ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି ହଁ ତମର ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଆଉ କେବେ କଣ ହୁଁ ପୋଷ୍ଟିଂ କାଇଁ ହଉନି, ଆଉ ଜବ ତ କହୁଛୁ ହଁ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ଆଉ କେବେ ହବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି ତ ଘରେ ବୁଝାନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ହୁଁ। ସେମାନେ ସେମିତି କହିବେ ତୁ ଶୁଣନା, ତୋ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଜାଣିଯିବେ, ତ କିଛି ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡିବନି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସିବଲିଙ୍ଗସ୍? ହଁ, ମୋର ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ସାର୍। ସେ କଣ ଜବ ରେ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, ଜବ ନାଇଁ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଯିଏ ବାହାର କରିକି ଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସାର୍ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ୟେସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ନା, କେବଳ ତାର ନିଜର ଏଫର୍ଟ କେବଳ ଓନ୍ଲି ନଥାଏ ସେଠି, ନଥାଏ। ତାର ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର, ତା ଫ୍ୟାମିଲିର ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ରୋଲ ଥାଏ। ନିହାତି ନିହାତି ସାର୍ ମୁଁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ। ସାର୍ ସିରିୟସଲି ମୁଁ ପ୍ରାଉଡଲି କହିବି, ମୋ ସକ୍ସେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଯୋଗଦାନ ଅଛି ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର ସୋ ମଚ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଜିଏସ୍ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିଛି। ସାର୍ ସ୍କୋର କଲେ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗୋଟେ ଟପିକ ମୁଁ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଡରେ, ମୁଁ ଆରଏଚଟି ରେ ବୋଧେ ହାର୍ଡଲି ସେ 3-4 ମାର୍କ ବୋଧେ ଆଣିଥିବି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଜ୍ଞା। ରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ କରିକି ଏଲଟିଆର ରେ ମୁଁ 8 ମାର୍କ ଆଣିଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ବହୁତ ଯୋଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସର୍ଭେ ବଜେଟ ର ସବୁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ସାର୍। ଆସିଥିଲା। ନାଇଁ, ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କୁ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସାର୍। ଜିଏସ୍ ରେ ଆମେ ଛୋଟ ଟପିକ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜିନିଷ ସାର୍ ହେଲା ସେଇଟା ପିଲା କଣ ଆପଣ ବହୁତ କରେଣ୍ଟ। ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ଅଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବର ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଢାଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହନ୍ତି ଭଲସେ ବୁଝେଇକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମୁଁ ଏଠି କହିବି, ଆମେ ତ ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ବେଦାନ୍ତ 7 to 8 months ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଆପଣମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ଏଲଟିଆର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବେଦାନ୍ତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିଁ ନଥିଲା। ତ ଆଜ୍ଞା ବେଦାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ, ବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବେଦାଙ୍ଗକୁ ଫଲୋ କଲେ, ମୋ ଛଡା ଆପଣ ବେଦାଙ୍ଗରେ ଆଉ ସବୁ କୋଉ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର କ୍ଲାसेସ୍ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ବା କାହାକୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି କି? ଆଇ ଏମ୍ ଜଷ୍ଟ ଆସ୍କିଂ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ବୋଧେ 1 ମାସ କି 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ବୋଧେ, ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେ ବେଦାଙ୍ଗର ହଁ ଟିଚିଂ ହଁ ନୂଆ ହଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଗୋଟେ ଏମସିକ୍ୟୁ ସିରିଜ ହୁଏ, ୟେସ୍ ସେ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସେଇଟା ହୁଏ। ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେ। ଦେନ୍ ରାତିରେ ହୁଏ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହୁଏ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲି। ସେଟାକୁ ବି ଦେଖେ, ସେଗୁଡା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସୁଦୀପ୍ତା ମ୍ୟାମଙ୍କର ଯୋଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ସିରିଜ ସେ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡା ରାତି ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ 10ଟାରେ ହେଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଟିକ ଜିକେ ହରିକା। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। ତ ସାର୍ ପିଙ୍କୁ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ଠୁ ଫଲୋ କରୁଛି ସେତେବେଳଠୁ, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ରେଫର କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେ। ହଁ। ତ ପିଙ୍କୁ ସାର୍ ତାଙ୍କର ହରିକା ତ ଏମସିକ୍ୟୁ ବହୁତ ହି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିଚର ସେମାନେ, ପିଙ୍କୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହରିକା। ସାର୍, ସେ ତାଙ୍କ ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୁଡା ବି ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଲା ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ। ସାର୍ ଚନ୍ଦନ ଆଚ୍ଛା। ସାରଙ୍କର ଓଡିଆ ଏମସିକ୍ୟୁ ସେଟା ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଲା। କରିଥିଲେ ସବୁ। ନାଇଁ, ୱି ଆର୍ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଆୱାର ଲେବଲ ବେଷ୍ଟ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇନା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଟିଚିଂରେ, ଆମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ, କାରଣ ଆମେ ଟିଚିଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହିଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ସିରିଜ ଜାଣିପାରିଥିଲୁ, ଜମା ଆଜ୍ଞା 1.5 ରୁ 2 ମାସ ପାଇଁ ସାର୍ ଆମେ 2.5 ମାସ। ସାର୍ ଫିର୍ ଭି ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, ଯାହା ବି ହଉ, ମାନେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଲେ, ମୁଁ ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଇଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଏଇ ବେଦାଙ୍ଗରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଟ୍ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣ ଆସିବେ, ଦେଖା ହେବେ, କହିବେ ସେ ସାର୍ ଆମର ଏଜୁକେସନ ସର୍ଭିସରେ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଅବିକା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବି, ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ, କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇସାରିଲେଣି, ମୋ କଥାଠୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ ହବ। ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ପଚାରିବି, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିପାରେସନର ଜର୍ଣ୍ଣି,
ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ପାଇବାର ଜର୍ଣ୍ଣି କେତେ ମ୍ୟାଟର କରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ହାରିଗଲା ଭଳିଆ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତ ଆସୁଥିବ, ହେ ଏତେ ପଢିଲେଣି ମୋର ହଉନି, 3 ବର୍ଷ ପୁଣି ଆପଣ 2.5 ବର୍ଷ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ କେମିତି ବୁଝଉଥିଲେ? ନା ତା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବାଟ ବାହାର କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୋଟିଭେଟ କରିପାରୁଥିଲେ? ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଥିଲା କେମିତି? ସାର୍ ମୋ ପାଇଁ ତ ବଡ ମୋଟିଭେସନ ହେଲା ସାର୍ ମୁଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରେ ସବୁବେଳେ। ମତେ ଏଇ ଆଚ୍ଛା। ଜବ ଟା ମାନେ ମତେ ଟିଚର ହେବାର ଅଛି, ମୁଁ ଟିଚର ହଉଛି ତ ମତେ ଏଇଟା ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ମୋଟିଭେସନ ମୋ ପାଇଁ। ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ଏଇଟା। ଆଉ ସାର୍ ଷ୍ଟଡି ଆୱାର କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଖାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠିକି ପାଠ ପଢେ। ସାର୍ ମୁଁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯାଏଁ ପଢି ପାରେନି, ରାତି 11 ଯାଏଁ ପଢେ ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ 4ଟାରୁ ଉଠିକି ପଢେ। ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ବେଶୀ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମରେ ବେଶୀ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିନି। ବାସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉଠେ ଆଉ ପୁଣି ଆସିକି ବସି ପଡେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକାଲି ହଉଛି ପଢା ଟାଇମ୍, ରାତି 11ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢା ବନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଧର ମାନେ ଲାଗିଥିବ ଯେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ହବନି, ଯାଉଛି ଛାଡିଦେବି, ଭଲ ଲାଗୁନି, କାରଣ ପିଲା ମେସେଜ କରନ୍ତି ଯେ ସାର୍ କେତେ ଆଉ ପଢିବୁ, ଏତେ ସାରା ଇସ୍ୟୁଜ ହଉଛି କମିଶନକୁ ନେଇକି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ କେମିତି କରନ୍ତି? କାରଣ ଏଇଟା ସାର୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କନସର୍ନ ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ମାନେ ପିଲା ଜାଣିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ପାଉଛି, ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ୱିକ୍ ଟାଇମଟା, ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭଲନରେବୁଲ ପିରିୟଡରେ ସେ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟାଲି କେମିତି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ସେ ଇମୋସନ୍ସକୁ ସେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖେ? ସାର୍ ମୋଟିଭେସନ ତ ଫାଷ୍ଟ ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ବହୁତ ମିଳିଥିଲା। କି ତୋର ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଜବ୍ କରିବାର ତ ତୁ ଟ୍ରାଏ ସବୁ ପୁରା ଦ ବେଷ୍ଟ ଲଗେଇଦେ। ଦେନ୍ ସାର୍ ହୁଁ। ସାର୍ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ ମୋଟିଭେସନ ହଉଛି ମୋ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ଆଗରେ ମୋ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ କି ନା ମୁଁ ପାରିବିନି, ତ ମୁଁ କିଛି ସେଇ ଇଏ ଏଲଟିଆର ବିଷୟରେ ହଉ କି ସାଲାରୀ ବିଷୟରେ ହଉ ଲେଖିକି ଫାଷ୍ଟରେ ଚିପକେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଚିପକେଇ ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା। ତ ମତେ ଏଇଟା ଲାଗେ ନା ମତେ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଚିପକେଇଥିଲି ମୋ କାନ୍ଥରେ, ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ କାନ୍ଥରେ 80,000 ସାର୍ ନାଇଁ 50,000 ଆଉ 5,000 କୋଉଟା ତୋତେ ଚୁଜ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଆଜ ଏ ଟିଚର ପ୍ରାଇଭେଟରେ ସାର୍ ସାର୍ ଟଙ୍କାକୁ ମାନେ ଆମେ ସେତେ ଭାବନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ମ୍ୟାଟର କରେ। ସो ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ବଡ ମୋଟିଭେସନ ଭାବେ ନେଇଛି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଭାବିକି ମୁଁ ଏଇଟା ଟାର୍ଗେଟରେ ଲଗାଏ। ଦେନ୍ ମୋର ଦେନ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ବି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କିଛିଟା ପାଇଯାଇଥିଲି ଆରଏସଟି ରେ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ମୁଁ ଓକେ। ସ୍କ୍ରିନସଟ ମାରି ରଖିଥିଲି ସାର୍। ଏଗୁଡା ବି ମତେ ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିଲା କି ମତେ ଏମିତି ଯିବାର ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ। ନିହାତି ନିହାତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସାଲାରୀ ପାଏ, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ବି ନୁହଁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ତ ଏ ଯୋଉ ସେସନ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିଏ ବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟେ ତା ଭିତରେ ସାର୍ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ। କଥା ସାର୍ ଆଉ ୟେସ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାମ୍। କଥା ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍, କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହୁଁ। ଗାଳି କରନ୍ତି। କିଛି ଯଦି ମାନେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି ଆମେ କହି ନ ପାରିଲୁ, ଆପଣ ଗାଳି କରନ୍ତି। ଆଉ କୁହନ୍ତି ବି ତମେ ଲାଇଫ ର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇମ ନେଇଯାଅ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହଉ 6 ମାସ ହଉ ଟାଇମ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ପୁରା ଗଧ ପରିଆ ଖଟ, ଆଉ ଦେଖିବ ଫାଇନାଲି ତମ ରେଜଲ୍ଟ ପୁରା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଆସିବ। ସାର୍ ମୋର ଏଇ ଲାଇନ ପୁରା ମନେ ଅଛି। ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଯାଅ ଆପଣ ସେତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରେ ବୋଲି ପିଲା ମୋ ଉପରେ ଚିଡି ଯାଆନ୍ତି ଯେ କେଡି ସାର୍ ନାଇଁ କଣ ସାର୍। ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଆମ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, ଆମେ ମାନେ ପଢଉଛୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା, ଆଉ ଯେତେ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ ଯେତେବେଳେ ମତେ କାଲି ନା ପରଦିନ ଆପଣ କରିଥିଲେ ମୋବାଇଲକୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପିଲା ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଯୋଉ କହନ୍ତିନି, ଏଇଟା ହିଁ ସେ ମୁମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଟିଚର ଯୋଉଟା ୱେଟ୍ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଲା ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ କାମ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଇଜ ୱାର୍କିଂ ଫର ଦ ମନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସାର୍ ଆଉ ଏତେ ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ସାର୍ ମୋ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଢୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦିଥର ସିଜିଏଲ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି। ବାህ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ବି ଆପଣ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଗାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ମୁଁ ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆହୁରି ବଡ ବଡ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଆମର ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ବେଦାନ୍ତ ଟିଚିଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ ଅଭିନବ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର
टीचिंग सेक्टर रे बेस्ट रु बेस्ट कंटेंट सहित क्वालिटेटिव क्लासेस आमे माने प्रोवाइड करि परिबु। द टीम वी आर हैविंग पिंकू सर, चंदन सर, इंदिरा मैम, प्रेरणा मैम, सुदीप्ता मैम, समस्त को नहीं कि आर्ट सेक्टर केवल नुह, इवन पीसीएम सीबीजेड रे भी वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट एक्सपर्ट फैकल्टीज। जेमती आपण माने राजेश्वरी मैम को आज क्लास रे देखिले, सेही भली जदि आपण माने भी चाहूचंती हमर ए सेशन ने ए पोडियम को आसवाक ए पॉडकास्ट रे बसिकी मो सहित साक्षात्कार करने को परिश्रम करंतु, निहाती भाव में देखा आपण मैंने मैडम को भाया जड़े सक्सेसफुल कैंडिडेट हो पारे। आउ थे राजेश्वरी मैम आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। आउ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ निजर ମଧ୍ୟ समय ଧନ୍ୟବାଦ। दे निजर समय दे आपण ए सेशन आम सहित शेयर कले, निजर परिश्रम कथा जहाँ भी आपण जेमिति भी पढ़ी से जिनस आम सहित शेयर कले। थैंक यू सो मच। भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ करंतु आपण आपणक जीवन में बहुत आगू जातु। निश्चित भाव में कोठी गोटे भल जगार निहाती भाव में आम मैंने देखा निहाती भाव में आपण गोटे मत बिरीयानी टे खाइबा को देबे हैला। ସିଓର ସାର୍। तेबे थैंक यू सियोर। तेबे थैंक यू राजेश्वरी। रहिबा तेबे आम ऑडियंस मानकु जदी लास्ट रे आपण किछि भी कहबाकू चाहूचंती कहि दियंतु, आमे सेशन को वाइंड अप करबा। ସାର୍ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଜୁନିୟରଟେ ବି ପଚାରୁଥିଲା ମତେ କି ଦିଦି କେମିତି କଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ମତେ ତ ପୁରା ଡିପ୍ରେସ ଲାଗୁଛି, ହଉନି କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ମାନେ କେବେ କହିଲେ ମୋଟିଭେଟେଡ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ, କେବେ ନିରାଶ ହେଇଯିବେନି କି ନା ମତେ ମିଳିବନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ଫାଇନାଲି ଆଜି ପାଇଛି। ତ କେବେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟେଡ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखा ଆଜ୍ଞା हवा ସାର୍। पुणी केबे। आज पे एतिके रे रहिले। थैंक यू सो मच।